नमस्कार आईटीआर इंडिया यूट्यूब चैनल रो जिज्ञासा कार्यक्रम रे मु प्रशांत आपण मानकु स्वागत करूछि। जिज्ञासा एक साप्ताहिक कार्यक्रम अर्थात यह प्रत्येक रविवार दिन प्रसारित हेबो। जिज्ञासा अंतर्गत आमे कोनोसी पुस्तक बा बही को पुनः उपस्थापन करिबु जहाँकि प्रिंट डिसेबल मानक पई उद्दिष्ट। तेबे आजिर आमर पुस्तक बा बहीटीर नाम हेउची अमृतर संतान बाय गोपीनाथ महांती, पढ़ुचंती बबिता राय। जदि आपण आम चैनल टी सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे सब्सक्राइब करि दियंतु एवं लाइक करंतु एवं शेयर करंतु। धन्यवाद। नमस्कार आईटीआर इंडिया मु बबिता राय आसंतु पढ़िबा जिज्ञासा अंतर्गत पुस्तक अमृतर संतानर आउ किछि अंश। पृष्ठा 108 भाग 28। हिकोका हारगुणा कंद बंधिकार गाँर साउंता। हिकोका तार गोत्र, हारगुणा ता ना, कंध तार जाति। बापा थिला लेंजु अर्थात बड़ चिल। पुओ ना हेला बेलକୁ हारगुणा ना रे चाउल ठिया हेला। पुओ हेला हारगुणा सागुणा, जटायु पक्षी से भी सुंदर। गाँ से पाखे जो विराट पर्वत उठी आकाश भितर को तार नाल उपरर शाल गछ दिशे सान घास बुता परी। तार केते उपरे सुंदर नेली आकाश रे सागुणा चढ़ई उड़े से गोटाए विस्मय। कंधिया मनरे जहाँ विस्मय आणे ताहा सुंदर, तेणु हारगुणा नाटी सुंदर। 19 पूरीछि 20 चलिबो। एतिक बेलु तार संसारर भार मुंडेबाकु से योग्य हेलाणी। 5 वर्ष शेषरे 2 आंगुलिया कौपिनी खंडिए मारिदे बापा माँ साही भाई संगे मिसी पर्वत उपरे सान खुरुपीरे से भी भूसी भूसी माटी हाणीथिला। 7 वर्षरे से छेली जगिला। 9 वर्षरे हल धरिला। गछ हाणिबा, गछ चढ़िबा, दौड़िबा सबु तार पिलादिनु हासिल होईछि। 6 वर्षरु से धुंगिया धुआपत्र धरिछि। 9 वर्षरु मत शिखिछि। 14 वर्षरु जेतेबेले देह भितरटा सिरसिरेई पूरी आसुथिला सेतेबेलु से स्त्री लोक चिन्हिछि। 19 शेषरे से संपूर्ण। बापा नाही, माँ नाही, बंधु बांधव नाहांती। से तार घरर मालिक। तास व्यवसाय बहुत, गोरु गाई बहुत, देखा जहाँ काम कमाणी करने से आउ तार गोती हलिया माने। कंच बयस मुरुबी अभाव ता मुंड बिगिड़ी जाए नहीं, कारण मुंड बिगिड़ेबा भली प्रलोभन तार पड़ी नाही। जहा खोजिछि ता पाइछि। अशांति रे घारी होई कुहुली मरिबाकु कोनोसी चिरगुणी आलुओ केबे जଳି नाही तार उच्च पर्वत घेरे दिग्बलय उपरे। हिकोका हारगुणा विवाह होई नाही। तार संस्कारमय धारणा पूर्ति करने गोटे कथा, विवाह होई घर करने आउ गोटे कथा। विवाहर विषय ता मतामत अच्छी, आउ सबू मतामत पछरे उंकी मारुछि गोटे छोट मोह। 18 रु 19, 19 रु 20 सांगे सांगे चलीछि। से मणिया पायु साउंतर झियो पुबुली। पृष्ठा 109। हिकोका हारगुणा संभ्रम भल पाए। से साउंतार पुओ, निजे साउंता, तापरी साउंता झियो तार दरकार। आखपाखर गाँ मानकरे साउंता घर झियो केउठी नाही, केवल पुबुली। लेंजु कंध पुओ पाई पुबुली को पसंद करिथिला, ता भी हारगुणा मने रखिछि। ए सब कारणर कथा, विषय बुद्धिर कथा। हारगुणा खूब विषयी। केवल मोटा कथा और कारण दो पांच करी हारगुणा को ए पर्यंत अटकई रखिथिला। पुबुली को से देखिथिला, पिलाटी दिन जाए आस। ताठू बेसी आउ किछि नुहे। पचारिला बुढ़ा सुबुरु साउंतर धुआलिया चाहणी आगरे मुंड नई पड़े। सबू अटकी जाए। रोकी हेबार पीड़ा आ प्रतीक्षा को बुजुड़ी कांध हारगुणा फेरी आसे आउ भावे। सुरुगु साउंता मल्ला, खबर आसिला। हारगुणा भाविथिला एथर से जीव, तार जीवा दरकार। जीवी जीवी भाबु भाबु आपणा संसारर 1000 काम पादरे छंदी होई जाए, जाई हुए नाही।
ବେଲ ପାଚିବା ଦିନ ଲାଗିଲା, ଜଗି ଜଗି ଦିନ ରାତି। ତାପରେ କଟାକଟି, ହାଟ କାମ, ସାହୁକାରମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଭାଉ ପଟାପଟି, ଜିନିଷ ବିକ୍ରି। 19 ବର୍ଷରେ ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ। ଲୋକେ କହନ୍ତି, ବାହା ହେଉନାହୁଁ କାହିଁକି? ଚାରିଆଡ଼ୁ ତୋଫାନ ପରି ସେଇ କଥା ପଦକୁ ମାଡ଼ି ଆସେ, କାନ ବଧିରା କରେ। ସେ ବି ନିଜେ ପଚାରେ, ବାହା ହେଉନାହିଁ କାହିଁକି? କେମିତି ପୁଣି ପଛେଇଯାଏ, ଶଙ୍କିଯାଏ। ଟିକିଏ ନିଆରା ସେ। କେବଳ କନ୍ୟା ଆଣିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଅନେକ ଅଛି। ମନେ ମନେ ଗଢ଼ି ନିଏ। ମାମୁଁ ଘର ନାରଣପାଟଣା ପାଖେ। ଏଠୁ ବଡ଼ ଦୂର। ଘାଟି ପର୍ବତ ଚଢ଼ାଣୀ, ଉତ୍ତରାଣୀ 3 ଦିନର ବାଟ। ବର୍ଷକେ 2 ଥର ସେ ଯାଏ। ମାମୁଁ ଘର ଲୋକେ ଶଙ୍ଖଳି ଆସନ୍ତି। ମାମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ବାଟେ ବାଟେ ବଣ ଧଡ଼ିର ସଭ୍ୟତା ତାର ମନ ଉଲୁସାଏ। ସେ ଭାବେ ସେ ସେହିପରି ମଣିଷ ହେବ। ତେଲେଙ୍ଗା ସାହୁକାରର ଚଉଖୁଣ୍ଟା କୋଠା ଛପର ଛାଉଣି ସାମ୍ନାରେ ତାରି ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ଶଗଡ଼ ଗୋଦାମ କାରବାର। ଥରକୁ ଥର ଏହି ଧାରଣା ନେଇ ହାରଗୁଣା ସାଉଁତା ଫେରିଆସେ। ନିବିଷ୍ଟ ମନରେ ଆପଣାର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରକୁ ଦେଖେ। ଭାବି ହୁଏ କେଉଁଠି କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରନ୍ତା। ପୃଷ୍ଠା 110। ତାର ମାମୁଁ ଘରର ଲୋକେ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧନ୍ତି କୌପୁନୀ। ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ସାନ ଧୋବ ଲୁଗା ବଢ଼େଇ ହୁଅନ୍ତି। ଦେହରେ କୋଟ୍, କାମିଜ, କାନରେ କୁଣ୍ଡଳ, ହାତରେ ବାଲା। ହାରଗୁଣାର ଟୋକାଳିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ସେ ବି ପାଶ। ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତିର 2 ଧାଡ଼ିଆ ବସ୍ତିରୁ ଛାଡ଼ି ଅଲଗା ହୋଇ ବାପ ଖଣ୍ଡିଏ ଗୋଦାମ ଘର ତିଆରି କରି ମରିଛି। ନାରଣପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳର ସାହୁକାରଙ୍କ ଧାନ କୋଟୁ ପରି ସେ ବି ଗୋଟିଏ କୋଟୁ। ଠାକେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକା 1.5 ପୁରୁଷ ଉଞ୍ଚର ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ଗୋଲ ହୋଇ ଧାନ ରଖିବାକୁ ଘୁମ ପରି କୋରମେଇ। ତାର ତଳ ରହିଛି ସାନ ଭାଡ଼ି ଉପରେ। କାନ୍ଥ ବହଳ, ଝାଟି ମାଟିର। ଉପରଟି ବନ୍ଦ। ତଳ ଉପରେ ଧାନ ଆଣିବାକୁ, ଧାନ ଥୋଇବାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କବାଟ ଲଗା ଜଳା। ହିକୋକ ହାରଗୁଣାର କଳ୍ପନା ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରଥମ ଆଧୁନିକତାର ବାସ୍ତବ ରୂପ। ଅନେକ ଆପତ୍ତି ଉଠିଥିଲା। ଗାର, ଜାନି, ଦିଶାରୀ, ପୁରୋହିତ ଗଣକ ସମସ୍ତେ ଆପତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଯାହା ନ ଚଳିଛି ତା ଚଳେଇବ ଲେଞ୍ଚୁ ସାଉଁତା କିପରି? ଲେଞ୍ଚୁ ସାଉଁତା ଆପତ୍ତି ଶୁଣି ନଥିଲା। ତାର ଶଳାଘରର ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହୋଇ ମଦ ଦେଇଥିଲେ, ଗଢ଼େଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କୋଟୁ ତିଆରି ହେଲା। ହିକୋକା ହାରଗୁଣାର ଆଖି ଖୋଲିଥିଲା। ଲେଞ୍ଚୁ କନ୍ଧର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଶା ଥିଲା, ସେ ଖଣ୍ଡେ ଶଗଡ଼ କରିଥାନ୍ତା। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବନ୍ଧୁଆ କନ୍ଧମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶଗଡ଼ କାହାରି ନାହିଁ। ଯଦିଚ ଶଗଡ଼ ସଙ୍ଗେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। କାଉଡ଼ିରେ ଲଦି ମଣିଷ କାନ୍ଧରେ ଚାପି ଦେଇ ଏତେ ଦୂର ଦୂରର ହାଟକୁ ଜିନିଷ ନେବାକୁ ହରବର ଲାଗେ। ଶଗଡ଼ ହେଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ପର୍ବତିଆ ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଶଗଡ଼ ଯିବ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ କ୍ଷେତ, ଖାଲି କେବଳ ଏହି ଖରା ଦିନେ 4 ମାସକ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଧଡ଼ସ ବାଟେ ବାଟେ ଶଗଡ଼ ଓଟାରି ଘେନିଗଲେ ଉତ୍ତରକୁ ଉଞ୍ଚମାଳ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ନାହିଁ ସିନା, ଦକ୍ଷିଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଆଡ଼କୁ ଯିବା ସମ୍ଭାବନା। ତାପରେ ଗୋରୁ ଧଡ଼ସ ବାଟେ ବାଟେ 12 ଗାଁ 12 ସଡ଼କ ସଙ୍ଗେ ମିଶି ମିଶି ଚାଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ନାରଣପାଟଣାର ସମତଳକୁ ନହେଲେ ରାୟଗଡ଼ ସମତଳକୁ। ହାରଗୁଣାର ଭବିଷ୍ୟତର ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଭିତରେ ସେ ବି ଥାଏ। ଶଗଡ଼ ତିଆରି ହେବ। ଶଗଡ଼ରେ ବୋଝେଇ କରି ଜିନିଷ ନେଇ ସେ ଯିବ ରାୟଗଡ଼। ସେଠୁ ଶଗଡ଼େ ଧୂଆଁପତ୍ର ଲଦି ଆଣି ବିକ୍ରି କରି ଦେଖିବ ଆଖପାଖର ହାଟମାନଙ୍କରେ ଆଉ ଡୁମ୍ବାଗୁଡ଼ା ହାଟରେ। ଏହିପରି ମନେ ମନେ କେତେ ନୂଆ ଅଭିଯାନ। କାମରେ ଲୋଟୁ ଫାନ୍ଦୁ ଫାନ୍ଦୁ ତାର ଦିନ କଟିଯାଏ। ବିବାହ ହେବା ଚିନ୍ତା ତାର ମନକୁ ଗ୍ରାସ କରେ ନାହିଁ। ପୃଷ୍ଠା 111। ବିବାହ ହେବା ତା ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଯାହା ତାର ହାତ ପାହାନ୍ତିରେ ନୁହେଁ, ସେତିକି ତାର ମନ ବଳେ ବେଶୀ। ସେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ସାରଗୁଣା। 25 ଜଣ ବୋଝିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଉଡ଼ି ଭାରରେ ତାର ଜିନିଷ ବୋଝେଇ କରି ସେ ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲା ଖୁବ୍ ଆଗକୁ। ମଝି ହାଟରେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଭରାଭର ଭାଉରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିଥିଲା। ଖୁବ୍ ଲାଭ ପାଇଥିଲା। ଆଗରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ଏଥର ଚୈତ ଆସୁଛି। ଆଗରୁ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ, ଯୋଗାଣ, ତାପରେ ମାସ ଗୋଟାଏ ବ୍ୟାପୀ ଚୈତର ମଉଛବ। ବର୍ଷ ଗୋଟାକର ମନ ପୁରା ଫୁର୍ତ୍ତି। ପୁଣି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା କାମ। ଖରାଏ ମାଟି ପଥର କଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ାଲଢ଼ି। ହାଟରୁ ଫେରି ସେହି ସଞ୍ଜରେ ହାରଗୁଣା ଘେରାଏ
ଆପଣାର ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଦେଖି ଆସିଲା। ସେ କ୍ଳାନ୍ତି ଜାଣେ ନାହିଁ। ସବୁ ଗୋରୁ ଗୁହାଳରେ ଅଛନ୍ତି କି ନା, ଗୁହାରେ ଧାନ କୋଟରେ ସବୁଠି ଜଗୁଆଳ ରହିଲେ କି ନାହିଁ, ପ୍ରତି ସଞ୍ଜରେ ସବୁ ଘେରାଏ ଦେଖିବା ତାର କାମ। ତାପରେ ସେ ଗାଁରେ ବୁଲିବ। ଦିନଯାକର ହାନି ଲାଭ କଥା ଭାଷା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗପ କରି ଗାଁ ବୁଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାତି ହେଲେ ଖିଆପିଆ ନାଚ ଫୁର୍ତ୍ତି ନହେଲେ ଏକୁଟିଆ ବସି ବଇଁଶୀ ବଜା। ହାରଗୁଣା ବସି ବସି ବଇଁଶୀ ବଜାଉଥାଏ। ରାତି ବଢ଼ିଲାଣି। ଗୋଟିକିଆ ବଇଁଶୀରେ ପୁରୁଣା ଉଦାସୀ ରାଗିଣୀ, ଦିଧାଡ଼ି ମୋଟେ ଘୋରତେଇ ପୋରତେଇ। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଫଗୁଣ ଶେଷର ସାନ ତୋଫାନଟିଏ ହୁ ହୁ କରି ହଲେଇ କମ୍ପେଇ ଚାଲିଲା। ପର୍ବତ ଦେଶରେ କେତେବେଳେ ତୋଫାନ ଉଠେ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ବଇଁଶୀ ବନ୍ଦ ହେଲା। ବାହାରେ ଅନ୍ଧାର ରାତି ପବନ। ହାରଗୁଣା ଏକୁଟିଆ ଶୁଏ। ଛଟପଟ ଲାଗୁଥାଏ। ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ଏହି ଅନ୍ଧାରୀ ତୋଫାନରେ ମାଳ ଉପରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ଅନ୍ଧାରୀ ତୋଫାନ ଭିତରେ ଚହଟି ଚାଲିଲା କୋଡ଼ିଏର ଧୁମ୍। ଏକୁଟିଆ ଲାଗିଲା। ଏହିପରି ରାତିରେ ବଇଁଶୀ ଶେଷରେ ଏମିତି ତାକୁ ଲାଗେ। ମନ ଡାକେ ବସା ବାନ୍ଧିବାକୁ। ଗୋରୁ ଧାନକୋଟୁ ବେଉସା ହାଟ ଅଧରାତିର ନୁହନ୍ତି ଏମାନେ। ଏସବୁ ବୃଥା। କାହା ପାଇଁ ତାର ଅପେକ୍ଷା? କଳ୍ପିତ ପାତ୍ରୀ ଗୋଟିକା ଗୋଟି କରି ସେ ଭାବି ଦେଖିଲା। କେତେ କାହା ସଙ୍ଗେ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ, ତୋଫାନ ରାତିରେ ସ୍ମରଣ କଲେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ହାରଗୁଣା ଗୋଟିକା ଗୋଟି ନିରୋଳାରେ ବାଛି ଦେଖିଲା। କାହାର ନାକଟି ଛୋଟ, କାହାର ଅଣ୍ଟାଟି ବେଶୀ ସରୁ। କିଏ ବେଶୀ ହସେ ନାହିଁ, କିଏ ନିହାତି ବେଶୀ ହସେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବେପସନ୍ଦ କରେ। ପୃଷ୍ଠା 112। ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତିରେ ପରଖା ପରଖି କରି ପଛେ ବିଧାବିଧି ହେବାକୁ ସେ ବିଭା ହେବ ନାହିଁ। ଏକଥା ତାର ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇବ ତାକୁ ସବୁଯାକ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ଦେଇ ସେ ଭଲ ପାଇବ। ବେପସନ୍ଦ କରେ, ତଥାପି ତ ଭାବିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସବା ଶେଷରେ ସବା ତଳେ ବାହାରି ଆସେ ପୁବୁଲି। ଯେପରିକି ସେହି ଚିରନ୍ତିନୀ ପୁବୁଲିକୁ ଉଢୁଆଳରେ ବସେଇ ରଖି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକରା ଦେଇ ବାଛି ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇ ହାରଗୁଣାର ଖେଳ। ରାତି ବଢ଼ିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ହାରଗୁଣା ଠିକ୍ କଲା, ଏପରି ବସି ରହିଲେ ତାର ଚଳିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଖାଁ ଖାଁ। ଏଥର ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ଇଚ୍ଛାରେ କନ୍ଧ ଦେଶରେ ବିଭା। ଅନ୍ୟ କାହାରି ଅକ୍ତିଆର ନାହିଁ। ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ଜିଦାଜିଦ୍ ବାଦବୁଦିଆ ପରିଶ୍ରମର ଶେଷ ଫଳ। ହାରଗୁଣାର ବିଶ୍ୱାସ ପୁବୁଲି ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। ପୁବୁଲି ତାକୁ ନାହିଁ କରିବ ନାହିଁ। ଖାଲି ପଦେ ପଚାରିବା କଥା। ଶେଷ ପହରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା। ତାର ନୂଆ ଶଗଡ଼ ତିଆରି ହୋଇଛି। ନୂଆ ଶଗଡ଼ ଅଡ଼େଇ ଅଡ଼େଇ ସେ ଚାଲିଛି। ବୋଝେ ଅଳସୀ ନେଇ ସେ ଚାଲିଛି। ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଧୂଆଁପତ୍ର ବୋଝେଇ ହୋଇ ଫେରିବ। ଅଳସୀ, କଳିଙ୍ଗି, ଧୂଆଁପତ୍ର, ନଡ଼ିଆ, ପଇଡ଼ ପାଣିରେ ପାଗ ହୋଇ ଦିଶୁଥିବା ହଳଦୀ ଗରଗର। ଶଗଡ଼ ଚାଲିଛି ଚଇତର ଫୁଲେଇ ବଣ ଭିତରେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବତ ଦିଶୁଛି। ଲାଗୁଛି ସତେ କି ବାଟ ବନ୍ଦ। ଶଗଡ଼ ଗୁଳା ଏଇଠି ଶେଷ। କିନ୍ତୁ ଶଗଡ଼ ଅଟକୁ ନାହିଁ। ପାହାଡ଼ର ସନ୍ଧିରେ ସନ୍ଧିରେ ପଥୁରିଆ ଚଟାଣ ଉପରେ ଶଗଡ଼ ଗୁଳା ପଡ଼ି ରହିଛି ଚାଲିଛି। କେତେ ନୂଆ ବଣ, ନୂଆ ଗାଁ ଆଖିରେ ପଡ଼ୁଛି। କମଳା ତୋଟା, କମଳା ଫଳ। ପଞ୍ଝାକୁ ପଞ୍ଝା ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଶଗଡ଼ ହୋଇଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ନେବୁ ଆମକୁ ବସେଇ? ନା ନା ନା। ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୀତ ବୋଲି ବୋଲି ସେ ଚାଲିଛି। ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଛି, ଅଟକି ରହୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କୁଦା ଉପରେ ପୁବୁଲି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଶଗଡ଼ ଅଟକିଲା। ପୁବୁଲି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଦିହେ ଏକା ଶଗଡ଼ରେ। ଏଥର ଶଗଡ଼ଟା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଗଲା। ପର୍ବତର ଆଗ ପାଖେ ପାଖେ ଘଷି ହୋଇଯାଏ। ସାଇଁ ସାଇଁ ପବନ, ଖାଲି ମେଘର ଧୂଆଁ। ମେଘ ଉପରେ ଭାସି ଭାସି ତାର ଶଗଡ଼ ଚାଲିଛି। କାହାର ହଲାହଲିରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯେ ବାଉଳା ପରି ଚାରିଆଡ଼କୁ ସେ ଆଖି ବୁଲେଇ ଆଣିଲା। ଶଗଡ଼ ନାହିଁ, ପୁବୁଲି ନାହିଁ, ମେଘ ନାହିଁ। ପୃଷ୍ଠା 113। କାଲି ରାତିରେ ଖୁବ୍ ପିଇ ଦେଇଥିଲୁ ବୋଧହୁଏ ସାଉଁତା। ଟୋକା ଲୋକ, ଏତେ ପିଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମାଇଲା କନ୍ଧ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ମାଇଲା କନ୍ଧ ଗାଁର କୋଠୁ ଜଗୁଆଳି। ଦୀପଟ ପୋଡ଼ ମାରିକରି ଶୋଇଛନ୍ତି, ଦେଖିବୁ ଚାଲ। ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଡିଆ ମାରି ଉଠି ପଡ଼ିଲା ହାରଗୁଣା। କହିଲା, କ'ଣ କହିଲୁ? ଦୀପଟ ପୋଡ଼? ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହାରଗୁଣା ଗୁହାଳ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ସତକୁ ସତ ଦୀପଟ ପୋଡ଼ ମରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କଥା ନାହିଁ, ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ଏକା ରାତିକେ ଚଲ। ହାରଗୁଣାର ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲା। ଆଗରୁ କିଛି
ଜାଣିଥିଲୁ ମାଇଲା? କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ? ମାଇଲା କନ୍ଧକୁ ଡର ମାଡ଼ୁଥାଏ। କାନ ପାଖେ ତୁନି ତୁନି କହିଲା, ଭାରି ପସନ୍ଦ। ଆଖି ଦରିଆ ହୋଇଥିଲେ କାଳେ କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଇଥିବ। କିଏ ପାଙ୍ଗି ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଦେଇଥିବ ସାଉଁତା। ସେସବୁ ଏଥିକୁ କାହାର ବଳ ଅଛି କହ? 3 ଦିନ ବଣବୁଲା ପରେ ପୋଡ଼ମାନେ କାଲି ସଞ୍ଜରେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ରାତିରେ ଗୋଟାଏ କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥିବ। ନହେଲେ ଏଡ଼େ ହଠାତ୍? ଗୁହାଳ ଘରେ ଜେଝା ଖୁଣ୍ଟିରେ ଜେଝା ଅଛନ୍ତି। ଫିଟିବା ପାଇଁ ହମାରଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ମଇଁଷିର ଆଖିରେ ଚିର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଗଭୀର କିନ୍ତୁ ନିର୍ବୋଧ ଚାହାଣୀ। କିଏ ପାକୁଳି କରୁଛି, କିଏ ବିଞ୍ଚି ହେଉଛି, କିଏ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଉଛି। ସେହି ପାଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି 2ଟା ମଲା ମଇଁଷି। କାହାରି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନାହିଁ ତେଣେ। ଭାରି ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ହାରଗୁଣାର ମୁହଁର ପାଣି ମରିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମଇଁଷି ହାଟରେ ବିକିଲେ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପରେ 3 କୋଡ଼ି ଟଙ୍କା। କନ୍ଧର ଖୁବ୍ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ। ବିଷାଦ ପରେ ରାଗ ଆସିଲା। ଆଖି ପୋଛି ଦେଇ କପାଳର ଝଙ୍କା ବାଳକୁ ହାତ ପାପୁଲିରେ ପଛକୁ ଠେଲି ହାରଗୁଣା ଗର୍ଜିଲା, ଫୁଲିଲା, ଥରିଲା। ସେ ରାଗିଗଲେ ଭୟଙ୍କର ଦିଶେ। ଟାଙ୍ଗିଆ ଉଚ୍ଚାଇ ମାଇଲା କନ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଚମକି ଯାଇ ହାରଗୁଣା ଗର୍ଜନ କଲା, ତୋରି ପାଇଁ ମୋର ପୋଢ଼ ମଲା। ଏବେ ଭଲେଇ ହେଉଛୁ? ନିଘେ ଟୁଣୁହାଇନି ତତେ ହାଣିଦେବି। ପୃଷ୍ଠା 114। ସମସ୍ତେ ଥରି ପକେଇଲେ। ବିକଳ ହୋଇ ମାଇଲା କନ୍ଧ ପାଟି କରୁଥାଏ, ବୃଥାରେ ମୋ ଉପରେ ରାଗୁଛୁ ସିନା ସାଉଁତା। ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଲୋକେ ଗଦା ହୋଇଥାନ୍ତି। କିଏ ଜଣେ କହିଲା, ଦେହରେ କିଛି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। କେହି ଅବଶ୍ୟ ପାଙ୍ଗିଛି। ପାଙ୍ଗିବା କାରଣଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲା। ଲାଲ ଲାଲ ଆଖି କରି କନ୍ଧ ଫୁଲେଇ ଫୁଲେଇ ଗର୍ଜନ କରି ସାଉଁତା କହିଲା, ପାଙ୍ଗିଛି? ହଉ, କିଏ ପାଙ୍ଗିଛି ଦେଖାଯିବ। ଡକାଅ ବେଜୁଣୀକୁ, ପୂଜା କର, ତାକୁ କାଳିସୀ ଲାଗୁ, ସେ ନାଚୁ। ବଳେ ଅଇଚ୍ଛା ଠାକୁର କହିଦେବେ କିଏ ପାଙ୍ଗିଛି। ତାପରେ ଦଳେ ଡମ୍ବ ଲୋକ ଆଁ କରି ସେହିଆଡ଼େ ଅନେଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ମଲା ମଇଁଷି ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର ଲୋଭ ହେଉଥାଏ। ହାରଗୁଣା ସେହିଆଡ଼େ ଗୋଡ଼େଇ ଗଲା। ତମେ କାହିଁକିରେ? ନା ତମେ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଛ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲ? ତାର ଧରଣ ଦେଖି ଆମେ ନୋହୁଁ କହି ସେମାନେ ଖସି ପଳାଇଲେ। ରାଗିଥିବା ଲୋକ ସହିତ ଉଚ୍ଚବାଚ ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣାର ଦଖଲ ଉପରେ ଅନ୍ୟ କେହି ପଶି କ୍ଷତି କରି ଦେଇଛି ବୋଲି କନ୍ଧର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲେ କନ୍ଧ ରାଗେ। ରାଗିଗଲେ ବଣୁଆ ଲୋକ କନ୍ଧରୁ ଓହଳିଥିବା ଟାଙ୍ଗିଆ ଉପରେ ହାତ ପକାଏ। ପରିଣାମକୁ ଭାବି ଦେଖି ମାପିଚୁପି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଚାଲିବା ତାର ଅଭ୍ୟାସ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ଜମିବାଡ଼ି ବିଷୟରେ କଜିଆ ହେଲା, କେଉଁଠି ଜଣେ ବସେଇଥିବା ସଳପ ମନ୍ଦ ଟେକି ଆଉ ଜଣେ ଜୁରି ଖାଇଗଲା, କିଏ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଖି ଦେଲା, କିଏ କାହାକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା, ଛୋଟେ ପିଟି ଦେଲା, ସେଠି କଥାକେ ଜଣକର କାନ୍ଧର ଟାଙ୍ଗିଆ ଆର ଜଣକର କାନ୍ଧକୁ ଡିଆଁ ମାରେ। ଅବିଳୀଳ କ୍ରମେ ମଣିଷ ଖୁଣ୍ ହୁଅନ୍ତି। ଆଦିମ ମନର ନିୟନ୍ତା ହେଉଛି ଭୟ। ଦିନୁ ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଯେତିକି ଭୟର ମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି, ଖୁଣ୍ ଖରାପ ସେତିକି କମି ଯାଉଛି। ତଥାପି ରହି ରହିକା ସେହି ପୁରୁଣା ବଣୁଆ ଲୋକର ଆଇନର ଦଣ୍ଡ ମଝିରେ ମଝିରେ ବାହାରି ପଡ଼େ। ବାଧା ମାନେ ନାହିଁ, ଆଧୁନିକ ଆଇନ ମାନେ ନାହିଁ। ପୃଷ୍ଠା 115 ଭାଗ 29। ଉଦୁଉଦିଆ ଦ୍ୱିପ୍ରହରେ ପନ୍ଦିକାର ଗାଁ ବେଜୁଣୀ ସାଉଁତାର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ନାଚିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ଜମା ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଦବି ସନ୍ଦେଶ ପାଇଁ। ମଲା ପୋଢ଼ 2ଟା ଗୋଟାଏ ପାଖେ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ମାଛି ଘାଉଁ ଘାଉଁ ପେଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ଅଜାଡ଼ିବ ଏ ବେଜୁଣୀ। ଧୂପ ଧୂଆଁ ଖାଇ ଢାଉଁ ଢାଉଁ ବଜାରେ ବହିରେ ହୋଇ ଜଣକ ଉପରେ ସେ ଦୋଷୀ ଚାପି ଦେବ। ପଞ୍ଚାୟତ ଆଗରେ ସେ ଜଣକର ବିଚାର ହେବ ଦଣ୍ଡ। ପୂର୍ବକାଳ ହୋଇଥିଲେ ବେଜୁଣୀର କଥାରେ ଦୋଷୀ ଯେ ଲୋକେ ତାକୁ ମାରି ପକାନ୍ତେ, ନହେଲେ ଖଣ୍ଡିଆ କରି ଲାଜ ଦେଇ ଗାଁରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏକାଳେ ଆଇନ ବଦଳିଛି, ପ୍ରାଣ ଯିବ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ହେବ ଏତିକି। ପ୍ରତି କନ୍ଧ ଗାଁରେ ସାଉଁତା, ଜାନି, ଦିଶାରୀ ପରି ବେଜୁଣୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ହାରଗୁଣାର ରାଗ କମି ଆସିଥାଏ। ଏଥର ଉଚିତ ଉପାୟ। ମୟୂର ଉତୁରାଣୀ ବେଳ ହେଲା ବେଳକୁ ବେଜୁଣୀ ନାଚି ନାଚି କ୍ଳାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ପୋଢ଼ ମଲେ ମଲା, କାଟି ଖାଅ। ସବୁ କଥାକୁ ମୋତେ ଡାକୁଛ, ମୋର ମନ ନାହିଁ ମୁଁ ନ କହେ। ଆମେ ଦେବତା, ଆମେ ତମର ଚାକର ନୋହୁଁ। ବେଜୁଣୀର ସ୍ୱରରେ ଦେବତା ଦିଏ ଜବାବ। ଗାଁ ଲୋକେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଫୁସୁଲେଇଲେ। ଦେବତା ବିଗିଡ଼ି ଗଲା, କହିଲା, ଦେଖ
କେହି ଦେଇଛି, ଆଉ ବଳେଇଲେ ତୁମକୁ ଆଲ୍ରା ହରକତ କରିଦେବି। ବିଜୁଣୀର ନିଶା ଛାଡ଼ିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଅତିଶୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ପୋଢ଼ମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ଖାଇଛି। ଦେବତାର ଯାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ମନେ ହୁଏ ସେ ତାକୁ ଖାଏ। ଆଉ କେତେ ତୁନି ହୋଇ ରହିଲେ। ଦେବତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ବି ଏ ଗାଁ ବିଜୁଣୀ ଉପରେ ଅନେକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଫୁସ୍ଫାସ୍ ଚାଲିଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ଖବର ମିଳିଲା ପୁଣି ଯୋଡ଼ାଏ ପୋଢ଼ ମଲେଣି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ। ଜାନି କହିଲା, ଏମିତି ସବୁ ପୋଢ଼ ମରିଯିବେ। ବେଜୁଣୀ ଯଦି କହୁଥିବା ଆମେ ଦେବତା, ଆମେ କହିବୁ ନାହିଁ, ତେବେ ତ ଆମର କଥା ଶେଷ। ଏ ବେଜୁଣୀକୁ ଆଉ ପଚାରିବା ନାହିଁ। ପଚାରିବା ମଣିଆ ପିଉ ବେଜୁଣୀକୁ ଅସଲ ଦେବତା ଲାଗେ ତାକୁ। ପୃଷ୍ଠା 116। ଏମିତିଆ ବେଜୁଣୀ ଆମର କ'ଣ କରିବ? ଆଉ ମଣିଆ ପିଉ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ହାରଗୁଣା ସାଉଁତା କହିଲା, ପର ଗାଁରେ ହାତ ପାତିବାକୁ ସାଉଁତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସେ କାହାରି ଧାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିରୁପାୟ। ମଲା ପୋଢ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଗଦବାମାନେ କିଣି ନେଇଗଲେ। ସେମାନେ ଗୋରୁ ନ ଖାଇ ମଇଁଷି ଖାଆନ୍ତି। ହାରଗୁଣା ସମ୍ମତ ଦେଲା। ଦିଶାରୀ ଯୋଗ ଧରିଦେବ। ସେହି ଯୋଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖି ପଞ୍ଝାଏ କନ୍ଧ ମଣିଆ ପାଉ ଯିବେ। ବେଜୁଣୀକୁ ଦେବତା ଲଗେଇ ପୋଢ଼ ମରିବାର କାରଣଟାକୁ ବୁଝି ଆସି ସେମାନେ ପ୍ରତିକାର କରିବେ। କୌଣସି କଥା ଘଟିବାର ଦେଖିଲେ ବଣୁଆ ଲୋକ ତୁନି ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ଖୋଳିତାଡ଼ି କାରଣଟି ବୁଝେ। ଆପଣାର ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇ ସେ ବୁଝିଛି। ତେଣୁ ନିରଖି ଦେଖିବା ତାର ଅଭ୍ୟାସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ କଥାରେ ତାର କୁତୂହଳ ଆଉ ସନ୍ଦେହ। ନଲଟଣଟା ଜଳେ। କେମିତି ଘଣ୍ଟା ଭିତରୁ କାହିଁକି ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ। ଛତାଟା କେମିତି ବୁଝି ହୁଏ। ଏତିକିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନ୍ମ ମରଣ ଅନାବୃଷ୍ଟି ମରୁଡ଼ି ମଡ଼କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କାରଣ ଖୋଜା। ଯାହାକୁ ସେ ବୁଝି ନ ପାରେ ତାକୁ ସେ ଡରେ। ଯଥା କାଗଜରେ ଟିପ ଦେବାକୁ, ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଗୋଟାଏ ଲେଖା ଦେବାକୁ। ପୋଢ଼ କାହିଁକି ଭୁସ୍ଭାସ୍ ମରିଗଲା ତାର କାରଣ ନ ଜାଣିବାକୁ। ବଣେ ବଣେ ବାଘ ସାପ। ସମାଜରେ ସାହୁକାର ଅଧିକାର। ଯଦି ଏପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ କନ୍ଧ ଜାତି ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ସେ ଖାଲି ଏ କାରଣ ଖୋଜିବା ବଳରେ। ମଣିଆ ପାଉ ହାରଗୁଣା ଭାବିଲା, 2 କଥା ହେବ। ଚଇତ ଆସୁଛି, ସେ ଗାଁରେ ବୁବୁଲି। ପୃଷ୍ଠା 117। ଭାଗ 30। ସକାଳୁ ଆହୁରି ଯୋଡ଼ାଏ ପୋଢ଼ ମଲେ। ଦିନବେଳେ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ି ନଥିଲା। ରାତିରେ ଗୁହାଳ ଘରେ କ'ଣ ହେଲା? ସକାଳକୁ କାଠ। ଦେହରେ କେଉଁଠି ଖଣ୍ଡିଆ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ସାପ ମାରିଥିବାର କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ଅଥଚ 2 ଦିନରେ 6ଟି ପୋଢ଼ ଏ ଗାଁର ଗଲେଣି। କାଟି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରକ୍ତ ମହଳନ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଉଜ୍ଜଳ ନାଲିଆ କେବଳ ମୁଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି। ଦେହର କେଉଁ ଆଞ୍ଚୁଡ଼ା ବାଟେ କେଉଁ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଭୂଇଁରୁ ଅନ୍ୟତ୍ରାକ୍ ଜୀବାଣୁ ପଶିଯାଇଛି। କନ୍ଧ ଆଖିରେ ସେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କନ୍ଧ ଧାରଣାରେ ତାର କଳନା ନାହିଁ। ବଣର ମଣିଷ କପାଳକୁ ଗୋଡ଼େ। ବେଜୁଣୀ ନଚେଇ ଦେବତାଠୁ ଜବାବ ଖୋଜେ। ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାର ଦିନ ସରିଯାଏ। ମଣିଆ ପାଉର ବୁଢ଼ୀ ବେଜୁଣୀକୁ ପଚାରି ପୋଢ଼ ମରାର ସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ବନ୍ଦିକାରର ସାଉଁତା ଆଉ ବଡ଼ ରଇତ କେତେଜଣ ଚାଲିଗଲେ। ଖରା। ଖାଲି କ୍ଷେତ ଖାଁ ଖାଁ। ଫସଲ ଉଠି ଯାଇଛି। ଏଣିକି ପଦା। ବଣର ତେଜ ମଉଳି ଆସିଲାଣି। ଉଠାଣି କାଟୁଛି। ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଗଲେ ବଣ ଭିତରେ ବାଘ ମାରୁ ଝୋଲା ପଡ଼ିଲା। ଗୋବର ପଡ଼ିଥାଏ। କରପାଟିଆ ହୋଇ ଠାଏ ଗୋରୁ ହାଡ଼ ପଡ଼ିଥାଏ। 4ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ନିଭିଲା ଚୁଲି। ଟିଙ୍ଗୁ କନ୍ଧ କହିଲା, ହେଇ ଦେଖିଲୁଣି ନା ସାଉଁତା, ଏ କେଉଁ ଡମ୍ ପଟକାରର କାମ। ଗୋରୁ ମରିଛନ୍ତି। ନିସ୍ତୁକ ମଜା କରି ରାନ୍ଧି ଖାଇ ମଉଜ ବି କରିଛନ୍ତି। ସଉନା କନ୍ଧ କହିଲା, କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଗୋରୁ ମରିଛନ୍ତି ବୋଲି? ଖାଲି ଚୁଲି ଥିଲେ ତ ଗୋରୁ ମରିବା କଥା ଜଣା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ମଲା ଗୋରୁ ହାଡ଼ କ'ଣ ଏଠି ସେଠି ପଡ଼େ ନାହିଁ ଯେ ବଡ଼ କଥା? ନାଇଁ ଭାଇ ନାଇଁ। ଡମ୍ ଲୋକ ନହେଲେ କାହାର ଏତେ ଲୋଭ ହେବ ପରର ଗୋରୁ ଟାଙ୍ଗିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ପିଟି ଖାଇବାକୁ କହ? ବାଘ ଯେତେ ନ ଖାଏ ସେତେ ଖାଏ ଦମ୍। ସତେ କି ନାହିଁ? ମହାଗଣ୍ଡା ବଦମାସ ଜାତି ସେମାନେ। ପୃଷ୍ଠା 118। ହାରଗୁଣା ସାଉଁତା କୌଣସି ମତାମତ ଦେଲା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭୟ ହେଉଥାଏ ତାର। ଏଇ 6ଟା ପୋଢ଼ ଯେ ଗାଁ ଲୋକେ ଡମ୍ବର ହାତ କ'ଣ ନଥିବ ଏଥିରେ। ସେମାନେ ତ ଡମ୍ବା, ପିଶାଚ ଜାତି, ପାନା, ବେଙ୍ଗ ଜାତି। କାଳେ କିଏ ଲୁଚେଇ ବିଷ ଦେଉନଥିବ। ଗୋରୁକୁ ବିଷ ଦେବା, ଲୁଚେଇ ମାରି ପକାଇବା, ଏଥିରେ ସେମାନେ ହିଁ ଧୁରନ୍ଧର। ତାସ ବେଉସା ଉଠିଯାଏ। ବଣ ପୋଡ଼ିରେ ଏଣେ ତେଣେ ଗୋରୁ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି।
ଧେଡ଼ ପଡ଼େ, ଫାଟିଆ ଧରେ, ଗୋରୁ ବସନ୍ତ ହୁଏ। ବଣ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ତ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ବଢ଼େ ଡମ୍ବମାନଙ୍କର ଅଦଉଛି। ହାରଗୁଣା କହିଲା, ଏତେ ପକି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମଣିଆ ପାଉର ବେଚୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ଯଦି ସତେ ଏମିତି କହି ଜାଣେ, ତେବେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ତା କଥାଟା ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଡମ୍ବ ଯଦି ଆମ ପୋଢ଼କୁ ବିଷ ଦେଲେ, ତେବେ ଆମେ ବି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା? ଟିଙ୍ଗୁ କହିଲା, ଜାଣିପାରିଲେ ତ ତାଙ୍କର ନାଁ ଗାଁ ସବୁ? କେଉଁ ଗୋଟାଏ ଗାଁର ଡମ୍ବ ଆଇଲା ବୋଲି କିଏ କହିପାରିବ? କାମ ଦାମ ନଥିବା ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା ପାଇଁ ଏଣେ ତେଣେ ହୋଇ ଡମ୍ବୁକୁଦା ଦଳ ବୁଲୁଥିବେ। ଦେଖିଲେ କହିଦେବ ଗୋଡ଼ା କୁଣିଆ ଯାଉଛି, ହାଟକୁ ଯାଉଛି, ବ୍ୟବହାର କରି ଯାଉଛି। ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ପାରିହେବ ତାକୁ। ସଉନା କହିଲା, ଆଉ ବିଷ ଦେଲେ ବି ଜାଣିବ କେମିତି ତୁମେ? ଖାଇବା ଚରାରେ ମହୁରା ଦେଇଥିବେ, ଜଡ଼ିବୁଟି ଦେଇଥିବେ, କାଇଁଛ ବାଟି ଗୋଜିଆ କରି ସେଥିରେ ଫୋଡ଼ି ଦେଇଥିବେ। ଓସ୍ତାଦ ତ ସେମାନେ, କେତେ ଉପାୟ ଜାଣନ୍ତି। ହାରଗୁଣା ନିଶ୍ୱାସ ପକାଉଥାଏ। ଜୀବନରେ ଏତେ ଯେ ଜଟିଳତା, ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ସେ ସମାଲୋଚନାରୁ ଅବ୍ୟାହତି ପାଇବ, ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ ସେ ତାଙ୍କର ନାୟକ ସାଉଁତା। ନିଜର ଗୋଷ୍ଠୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଦାୟୀ। ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, କାହିଁକି ଆଉ ସେହି କଥା ହୋ, ଆଉ କିଛି ପକାଅ। ସତ କଥା। ଟିମାକନ୍ଦ କହିଲା, ଏଥର ବଣ ପଡ଼ିଲା, ଧର ଗୀତ ଧର। ଜଣେ କିଏ ପଦେ ଗାଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଧରିଲେ। ଗର୍ଜନ କରି ଉଠେଇ ପକାଇ ଲହଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଲେ କନ୍ଧମାନେ। ଏହି ତାଙ୍କର ବାଟଚଲା ନୀତି। ଗୀତ ଘୋଷାର ବାଇଲେ ମଝିରେ ଗୀତରେ ଆପଣାର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସେ କହି ଲାଗିଲେ। ଏଥିରେ ତାସର ଅବସ୍ଥା, ସାହୁକାରର ଗାଳି, ମଲା ଫଡ଼ର ଗୁଣ ବାହୁନା ସବୁ ରହିଗଲା। କଥା ଭାଷାର ବଦଳେ ସେ ଗୀତ। କଥା ଭାଷା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକା ରହିଛି ସ୍ୱର ଲହରୀ। ପୃଷ୍ଠା 119। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଦେଖାଗଲା ଦୂରରୁ ଜଣେ କିଏ ଦୌଡ଼ିକା ଆସୁଛି। ହାତରେ ଚାଖଣ୍ଡେ ଲମ୍ବର ଖଣ୍ଡେ ବତା ଧରିଛି। ସେଥିରେ କ'ଣ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ଆଗରେ ଦିଶୁଛି ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ନାଲି ଲଙ୍କା ମରିଚ। ଗୀତର ଲହଡ଼ି ଚୂନା ହୋଇଗଲା। ମୁହଁର ପାଣି ମରିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଥକା ହୋଇ ଠିଆ ହେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସେହି ନାଲି ଲଙ୍କା ମରିଚ ଆଡ଼କୁ। ଆସିବା ଲୋକ ଏଥର ଧୀର ସୁସ୍ଥେ ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସିଲା। ହାତର ବତାକୁ ଟେକି ଧରିଛି। ମୁହଁ ଖୁବ୍ ଖୁସି, କପାଳ ଝାଳରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ। ପାଖକୁ ଭିଡ଼ି ଆସି ହସି ଦେଇ ସେ କହିଲା, ଓହୋ, କପାଳ ଭଲ, ଏଇଠି ଦେଖା ମିଳିଗଲା। ଖରାରେ ଦୌଡ଼ି ଏତେ ବାଟ, ଅଇଛା ପୁଣି ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି ବନ୍ଦିକାର ଯାକେ। ବସିବା ଟିକେ, ନିଆଁ ଅଛି ଟିକିଏ ବାହାର କର। କେଉଁଠୁ ଆସିଲ? ବହୁତ ଦୂର, ଭାଲୁଯୋଡ଼ି। ଯାଉଥିଲି ତ ତମ ବନ୍ଦିକାର ଗାଁକୁ। ଆଉ ପାରିବି ନାହିଁ, ଏଥର ତୁମେ ନିଅ, ମୋର କାମ ଶେଷ। କେମିତି ଜାଣିଲ ଆମ ଗାଁ ବନ୍ଦିକାର ବୋଲି? ଆଗନ୍ତୁକ କହିଲା, ସେଇଆ ତ କହୁଥିଲି। ଏକୁଟିଆ ଲୋକ, ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ଆସୁ ତୁମ ଗୀତ ଶୁଣିଲି। ଯାହା ହେଉ, ଭେଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ବୋଲି ସିନା ତମେ ଗୀତରେ କହୁଥିଲ ଆମେ ବନ୍ଦିକାର ବୋଲି, ନହେଲେ ମୁଁ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଏଣେ ତେଣେ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। କୁଆଡ଼ୁ ହୁଅନ୍ତା, ମୋର ଯୋଗ ଥିଲା ଏଇଠି ବୋଝ ଝସିବ ବୋଲି। ବୋଝ? ହଁ। ଲଙ୍କାମରିଚ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇଲା। ଏଇ ଠପା ଚିଠି ଅମିନ ପଠାଇଛି ଫଟକିଜାମ୍ରୁ। ଡୋତ୍ରୀ ବେଳା ଯିବା ରିବ୍ନି ପାଖକୁ, ଜରୁରୀ ଅଛି। ତେଣୁ ମରିଚ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଦୌଡ଼ି ଯିବାକୁ ହେବ। ମୋର ପାଳି ବନ୍ଦିକାର ଯାକେ। ତମେ ସେଠୁ ଯାହା କର ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଦେଖା ତ ହୋଇଗଲା। ଏଥର ତୁମେ ବୁଝିନିଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ପିକା କାହାଳିଟିଏ କୌପିନିରେ ମାରିଦେଇ ଟାଙ୍ଗିଆ କାନ୍ଧେଇ ଆସିବା ଲୋକଟି ବଣ ଭିତରର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଟରେ। ଲଙ୍କାମରିଚ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ବତା ଓ ଚିଠି ସେହିପରି ପଡ଼ି ରହିଲା। ବିମର୍ଷ ହୋଇ ସେହି ଆଡ଼କୁ ସମସ୍ତେ ଅନାଇ ରହିଲେ। ଯେଉଁ ଚିଠିରେ ଲଙ୍କାମରିଚ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ପର୍ବତିଆ ବୁଝାମଣାରେ, ସେ ଖୁବ୍ ଜରୁର ଚିଠି। ତାକୁ ଦୌଡ଼ି ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇବା ଭାରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ। ପୃଷ୍ଠା 120। ଲଙ୍କାମରିଚ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ତାକୁ ଦେବାକୁ ହୁଏ। ଠିକଣାଟା କହିଦେବାକୁ ହୁଏ। ତାପରେ ଚିଠି ମନକୁ ଚାଲିଲା। ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଯାହା କାନ୍ଧରେ ଲଦି ହେଲା, ସେ ପୁଣି ଧାଇଁକା ଆର ଗାଁ ଦେଇଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କେଉଁ ପୁରୁଣା କାଳରୁ ଏ ପ୍ରଥା କନ୍ଧ ଦେଶରେ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ବୋଧହୁଏ କନ୍ଧର ରାଜୁତି ଅମଳରୁ ଡଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡକରେ ଚିଠାଉ
ଲଟକାଇ ସେଥିରେ ନାଲି ଲଙ୍କା ମରିଚ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଖବର ଜରୁରୀ ହୁଏ। ଗଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ଧାଇଁଯାଏ ସେ ଖବର ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବାକୁ। ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ। ନାହିଁ କରିବାକୁ କାହାର ଚାରା ନାହିଁ। କାଳକ୍ରମେ ଏହି ପ୍ରଥାର ସୁବିଧା ନେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଲୋକେ। ତାଙ୍କର ଭାର କାଉଡ଼ି ସହିତ ଘରୋଇ ଚିଠିରେ ବି ନାଲି ଲଙ୍କା ମରିଚ ବନ୍ଧା। ହାରଗୁଣା କହିଲା, ବେଠିଏ ହାବୁଡ଼ି ଗଲା ଅଧା ବାଟରେ। ଯିବାକୁ ତ ହେବ, ଯାଅ। ଗୋତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଗାଁ ଯିବାର କଥା। ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ଆସ। ରଘୁକନ୍ଧ ଦାସକନ୍ଧ ବାହାରି ଚାଲିଲେ। ଦଳ ପାତଳ ହୋଇଗଲା। ବାଟେ ବାଟେ ସେଠି ଚିଠିର ଆଲୋଚନା। କ'ଣ ଲେଖି ଚିଠେଇଛି କେଜାଣି, କ'ଣ ଲେଖି ପଠେଇଛି କେଜାଣି। ଶିସ୍ତ୍ରଦାସ୍ତ୍ର ଖଜଣା କମାନ ଗସ୍ତ। କିଏ କହିପାରିବ କ'ଣ ଅଛି? ନାଇଁ ସରୁ ଚାଉଳ, ଘିଅ, ପାଳୁଅ, କୁକୁଡ଼ା, ଛେଳି। ଶୋଭନା କହିଲା, କ'ଣ ବାହାଘର ଲାଗିଛି କାହାର? କେବେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ନ ଲାଗେ କି ବଣକୁ ଆସିଲେ। ଟିଙ୍ଗୁକନ୍ଧ କହିଲା, ଥରେ ବିଜେ ହେଲେ ଲାଗି ରହିଥିବ ଭାର ପଛରେ ଭାର। ଆମ ବୋଝ ବୋହି ବାଇଲେ ପାଇଲେ। ବିଶେଷତଃ ବାହାଘର ବେଳେ ବୋଲାଯାଏ କରି ଗୋଡ଼େଇଥିବୁ, ଠିକ୍ କନିଆ ଖଟେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ଗଲା ପରି। ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗକୁ ଡମ୍ବ ସାହି କି ଖିରିସ୍ତାନୀ ସାହି ପଡ଼ିଗଲେ ନିଛାଟିଆ ବଙ୍ଗଳା ଘରେ ଚାଲିଲା ବାହାଘର। ଏମିତି ତ ତାଙ୍କର ଧାରଣା। ଶୋଭନା କହିଲା। ସମସ୍ତେ ହୋ ହୋ ଗଡ଼ିଲେ। ଟୋକା ସାଉଁତା ଖୁବ୍ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲା, ଖାଲି ହସି ଦେଉଛ ତୁମେମାନେ, କଥା ବୁଝୁନା। ପୃଷ୍ଠା 121। କ'ଣ? ଚିଠି ତ ଗଲା। ୟା ପଛେ ପଛେ ଯଦି କାହାର କମାନ ଗସ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା ତ ଆମେ ହର୍ବର ଭାରି କାଉଡ଼ି ଡୋଲି ବୋହି କାନ୍ଦି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। କହନା ସାଉଁତା କହନା, ସେଗୁଡ଼ା ଅଶୁଭ କଥା। କୋଉଠି ଆମ ଗାଁକୁ କାହାର କମାନ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ବଣ ଖୋଲିରେ ଅଛୁ। ବହୁତ ଦିନ ସେ ଜଞ୍ଜାଳ ବନ୍ଦ। ବେଳେବେଳେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ଆରାମ ଚୌକି ଗୋଡ଼ରେ ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଡୋଲି କରି ଆମେ ଉଠେଇ ନେଇ ଚାଲୁ। ଖାଲି ଯଦି ଅଧିକାରୀ ଡୋଲିରେ ବସୁଥାନ୍ତେ। ହଁ, କ'ଣ କରିବା, ଆମ ମା ବାପା ଜଣିକିଆ ଲୋକ, ଉଠେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ତ ନୁହେଁ। ଦଲାଇତ ଚପରାସୀ ବାବୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡୋଲି, ଗୁମାସ୍ତା ବାବୁ କିରାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଡୋଲି, ନୌକର ପାଇଁ, ରୋଷେଇଆ ପାଇଁ, ଜୋତୁବୁହା ପାଇଁ, ପାଣି ବୁହା ପାଇଁ, ଶେଷରେ କୁକୁର ପାଇଁ ବି ଡୋଲି। ସେମାନେ ଚଢ଼ି ବସିବେ, ଆମେ ବୋହିବୁ। କମି ଗମତ। ଡୋଲି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଶୋଭନା ଭାଇ। ଟିଙ୍ଗୁକନ୍ଧ କହିଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡର ଡୋଲି ବୁହା ବନ୍ଦ। ନହେଲେ ଯେଡ଼େ ପାହାଡ଼ କନ୍ଦରାରେ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ରଖି ମିଳନ୍ତା ନାହିଁ। ସତ୍ ସତ୍, ଶୋଭନା କହିଲା। ସାଣ୍ଡାର୍ସ ଗୁଟେ ଆସିଥିଲା। ଆହା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବିଚରା, ତାର ବଡ଼ତି ହଉ, 1000 ବରଷ ବଞ୍ଚୁ। ରକ୍ଷା କଲା ସେ। ସେଇ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଡୋଲି। ହାଟରେ ବାଟରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡରକୁ ଡୋଲି ବନ୍ଦ। କେହି ଡୋଲିରେ ଚଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଡୋଲି ଦିଅ ନାହିଁ। ଆହା, ଦେବତା ପରି ଲୋକ, ବଡ଼ ଭଲ ଲୋକର ଡୁମା ସେ। ଯେଣେ ଥାଉ ତାର ଜୟ ଜୟକାର ହେଉ। କନ୍ଧ ଲୋକର ମା ବାପ। ବନ୍ଦିଘରର ବୁଢ଼ା ଜାନି ସାଲ୍ପୁ କନ୍ଧ। ଆଖିବାଳ ବି ତାର ପାଚିଛି। ବୁଢ଼ା ତୁନି ତାନି ଚାଲି ଲାଗିଥିଲା ଆପଣାର ବୟସର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇ। ସାଣ୍ଡର୍ସ ନାଁରେ ତାର ଧୂଆଁଳିଆ ନେଳିଆ ଆଖି ଭିତରେ ନିଆଁ ଜଳି ଉଠୁଥିଲା। ବିଜୁଳିର ଚମକ ଖେଳିଗଲା ଦେହ ଭିତରେ। କନ୍ଧ କୃତଜ୍ଞତାରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼େ। ଦୟା ପଶିଲେ ଶିଙ୍କୁଳି ବାନ୍ଧି ହୁଏ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସଂସାରରେ ତାର ଦୁରନ୍ତ ମନରେ ବେଢ଼ି ପିନ୍ଧେଇବାକୁ। କି ନାଁ ଧରିଦେଲେ ପିଲେ ଆଜି। ସାଲ୍ପୁ କନ୍ଧ ଫମ୍ପା ଗଳାରେ କହିଲା, ଆହା, ଆଜି ଦିନ ଗୋଟାକ ଭଲ ହୋଇଗଲା। ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖିଛ କି କେବେ? ଷଣ୍ଢ ସାହେବକୁ ଦେଖିଥିଲେ ପାପ ଆଖିପୁର ହୋଇଥାନ୍ତା। 122। ବାଟର କର୍କଶ ପଣିଆ କୋମଳ ହୋଇ ଉଠିଲା ଷଣ୍ଢ ସାହେବଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ। ବୃଦ୍ଧ ସାଲ୍ପୁ କନ୍ଧ ଶୂନ୍ୟକୁ ଅନେଇ ବାରମ୍ବାର ଜୁହାର କରି କହି ଲାଗିଲା, ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସନ୍ତି। ଆମର କନ୍ଧ ପୃଥ୍ୱୀ ଜୟ କରିଛନ୍ତି ଶାସନ କରିବାକୁ। ଷଣ୍ଢ ସାହେବ ଆମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା।
ପୁଅ ପରି ପାଳିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ଆଗେ ଥିଲା ସାହେବ ଲୋକର ଦିଶାରେ ମିଶନେରୀ, ପଛେ ହେଲା ପୁଲିସ ସୁପ୍ରଣ୍ଟ। ସାହେବ କାହିଁକି କହିବ ତାକୁ? ବର୍ଣ୍ଣରେ ସାହେବ ସିନା, ଏଡ଼େ ଭଲ ଲୋକଟି, ଠିକ୍ କନ୍ଧ ପରି। ଆମରି ପରି ଖଦି ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିବ, ଲାଉ ତୁମ୍ବା ଝୁଲେଇବ, ମେଘ ହେଲେ ପତ୍ର ସିଲେଇ, ତଲର ତଲରି ବର୍ଷାତି ନାଚିବ, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଧରି ଚାଲି ଚାଲି ପଶିବ ବଣରେ। ଓଃ, କି ଚାଲିବ ସେ! ଘାଟି ଟିଟ୍ରା ସବୁ ହିଣ୍ଡ ଚାଲି ଯିବ। ଆମରି ପରି ପେଜ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ଖାଇବ, କୋଣ୍ଡା ତମ୍ବା ମାଣ୍ଡିଆ ଭାତ ଖାଇବ, ପୁଙ୍ଗାରେ ପଦାରେ ଗଛ ମୂଳେ ହେଲେ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ଏଡ଼େ ସାହେବଟେ, ଗାଉଁ ନାହିଁ, ଆଡ଼ମ୍ବର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଆମରି ଲୋକ ପରି। ଯେବେ ଆସିବ ଆମ ପାଇଁ ଧୁଙ୍ଗିଆ ଆଣିଥିବ, ପିଠା ଆଣିଥିବ। ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚାଲି ଆସି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରୁ ପାଟି କରିବ, ନାୟକ ମହାପ୍ରଭୁ, ସାଉଁତା ମହାପ୍ରଭୁ, ଜୁହାର ଜୁହାର। ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିବ, କହିବ, କିଛି ଡର ନାହିଁ, ଆମେ ତୁମର ବନ୍ଧୁ। ପେଜ ମନ୍ଦେ ଦେବ, ସଣ୍ଟ ସାହେବ ମହାତ୍ମା ଜଣେ ସେ। ତାହାରି ଜାବିରୁ ମୁଣ୍ଡି ଲଙ୍କାପା ବାହାର କରିବ, କାଗଜ ବାହାର କରିବ, କହିବ, ନିଅ, ତୁମେ ତ ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିନାହ, କେହି ଅଲରା କଲେ ହରକତ କଲେ କେମିତି କରିବ? ହେଇ ଦେଖ, ଯଦି କିଏ ତୁମକୁ ମାଡ଼ ମାରିବ, ଏ କାଗଜରେ ଅଙ୍ଗାରରେ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଛକି ଲେଖିଦେବ। ଯଦି କେହି ପଇସା ମାଗିବ, ତେବେ ଏ କାଗଜରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ଗୋରେଇ ଦେବ, ଏ ଲଫାପାରେ ପୂରେଇ ଦେବ। ହାଟ ଦିନ କିଏ ଲୋକ ଯାଉଥିବେ ନାରଣପାଟଣା କି ଡୁମ୍ରିପୁଟ କି କୋରାପୁଟ କି କୋଉ ଷ୍ଟେସନକୁ, ଡାକରେ ପକେଇଦେବ। ପକେଇଦେଲେ ମୁଁ ଝଟ୍ ଚାଲି ଆସିବି। ଆସୁଥିଲା ସେ। ସଣ୍ଟ ସାହେବ କଥା ଦେଉଥିଲା, କଥା ରଖୁଥିଲା। ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ଦୋରାଗାରୁ, ହାତୀପରି ମଣିଷ, ଗର୍ଜନ ବାଘ ପରି। ସେ ଆସିଲେ ରକ୍ତ ଶୁଖିଯାଉଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର। ଏଡ଼େ ଏକ ଡୋଲି, ଖଣ୍ଡେ ଗାଡ଼ି ପରି, ସେଥିରେ ସେ ଶୋଇପାରିବେ, ବସିପାରିବେ, ସାମାନ ଜିନିଷ ରଖିପାରିବେ। ପ୍ରତି 3 କୋଶକୁ ଗାଁ ଲୋକେ ବାଟରେ ଜମା ହୋଇଥିବେ। ସଞ୍ଜରେ ସେ ଡୋଲି ଚଢ଼ିବେ। ଡୋଲି ବୋହି କରି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ହେବ। ଦି ପାଖେ ଚଳନ୍ତା ମଶାଲ। ପୃଷ୍ଠା 123। ଧରି ବର୍ଚ୍ଛା ଧରି 20 ଜଣ ଦୌଡ଼ିଥିବେ। ଡୋଲି ଚାଲିଲା। ପ୍ରତି 6 କୋଶରେ ଲୋକେ ବଦଳୁଥିବେ। ଏକା ରାତିରେ କୋରାପୁଟରୁ ଗିର୍ଲିଗୁମା 30 କୋଶ। ଷଣ୍ଢ ସାହେବ ତାକୁ ବି ସାଧ୍ୟ କଲା। ଥରେ ଡୋଲି ଚଢ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଆମେ ବହୁଥିଲୁ। ହୋ ଷଣ୍ଢ ସାହେବ ଡୋଲି ଅଟକେଇ ଦେଲେ। ଦୋରାଗାରୁ କହିଲା, କିଏ ବେ? ଏ ଚାଲିଲା। ମୁଁ ଷଣ୍ଢ, ମୁଁ ସୁପରଦଣ୍ଡ, ଚିହ୍ନିଲୁ କି? କହିଲା, ବହୁତ ଅଏସ୍ କଲୁଣି, ଚର୍ବି ହୋଇଛି, ଏବେ ଉତୁର, ତୁ ଡୋଲି ବୋହୁ। ଆମକୁ ଡୋଲିରେ ପୁରାଇଲା, ତାକୁ ଡୋଲି ବୁହାଇଲା, କହିଲା, ଏବେ ବୁଝିଲୁ କେମିତି ଗମତ ଡୋଲିରେ ବସିବା? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡର, ଡୋଲି ବନ୍ଦ, ଆଉ ଦିନେ ଚଢ଼ିବୁ କି ଦେଖ। ଷଣ୍ଢ ସାହେବ ଡୋଲି ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଗଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଭଲ ଲୋକଟିଏ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଆଉ କ'ଣ ତାକୁ ଦେଖିବା? ଦେଖିବା ନାହିଁ। ସଳ୍ପୁ କନ୍ଧ କହିଲା, କାହିଁକି ଦେଖିବା ନାହିଁ? ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାକେ ସିନା ଦେଖା ହେବ ନାହିଁ। ସେ କେଉଁଠି ବା ଆମେ। କିନ୍ତୁ ମଲା ପରେ ସେ ପୁରରେ ତାକୁ ଖୋଜିବା, ପଚାରି ପଚାରି ଖୋଜିବା, କହିବା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆମର ଷଣ୍ଢ? ମୁଁ ବନ୍ଦିକାରିଆ ସଳ୍ପୁ କନ୍ଧ ଆସିଛି, କହିଦିଅ ତାକୁ ଟିକେ, ପୁଣି ଦେଖାହେବ। ପୁରୁଣା ପରି ସ୍ନେହ ଆଦର ଖୋଜା ଲୋଡ଼ା। ସେ ଧୁଙ୍ଗିଆ ଦେବ, ଆମେ ପେଜ ଦେବା। ସମସ୍ତେ ଗୁମ୍ ପଡ଼ିଗଲେ। କଥା ସରିଗଲା। ଲଙ୍କା ମରିଚ ଆସିଛି, କେହି ଜଣେ ବିଜେ କରୁଥିବ ପରା। ସମସ୍ତେ ତ ଆଉ ଷଣ୍ଢ ସାହେବ ନୁହନ୍ତି। ବନ୍ଦିକାର ପାଖ ହେଲା। ଚଢ଼ାଣୀରେ ପଲେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ି, ପୁଣି ଗୀତ, ଆଉ ଗୀତର ଜବାବ। ଡିଆ ମାରି, ଲୁଗା ଉଡ଼େଇ, କୁହାଟ ମାରି ଭେଣ୍ଡିଆମାନେ ଚାଲିଲେ ଆଗକୁ। ଲଙ୍କା ମରିଚ ଭୁଲି ହେଲା।